بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا 5 رجب 15 ہجری کی ایک صبح تھی جب سرزمین شام کی وادی اردن کے صحرا میں یرموک کے چشمے کے کنارے رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہوا۔ رومیوں کی 3 لاکھ فوج کے مقابلے میں مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 46,000 تھی۔ جنگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رومیوں کے تیروں کی بارش سے دن کی تپتی دھوپ میں شام کی تاریکی کا گمان ہوتا تھا۔ مسلمان خواتین حسب روایت اس جنگ میں بھی پیش تھیں۔ میدان جنگ میں پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری، شہیدوں کی تکفین و تدفین میں مدد ان کے فرائض میں شامل تھے۔ جنگ اپنے عروج پر تھی کہ اچانک رومیوں کے ایک دستے نے خواتین کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ تمام خواتین نہتی تھیں، لیکن پھر یرموک کی فضاؤں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حملہ آور رومی سپاہیوں کے جسم میں ہیمے کی کیلیں لگی چوبیں نیزوں کی طرح پیوست ہو گئیں۔ یوں پہلے ہی حملے میں 30 رومی واصل جہنم ہو گئے۔ ان میں سے 9 رومی ایک مجاہدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسما کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ابھی معرکہ جاری ہی تھا کہ حضرت خالد بن ولید کا ایک دستہ برق رفتاری سے وہاں پہنچا اور دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ عظیم مجاہدہ تاریخ میں خاتون یرموک کے نام سے معروف ہیں۔ حضرت اسما بنت یزید بن السکن بن رافع بن عمر القیس بن زید بن عبدل شہلل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس کنیت سلمہ تھی اور حضرت معاذ بن جبل کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ انصار کے قبیلے اوس کی ایک شاخ الاشخل سے تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت اسما اپنی بہن حوا، خالہ اور چند دیگر خواتین کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عورتیں آپ سے بیعت کرنے آئی ہیں، آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیں تاکہ ہم بیعت کر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خواتین سے مصافحہ نہیں کرتا۔ واضح رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے زبانی بیعت لیا کرتے تھے، چنانچہ ان سے بھی زبانی بیعت لی۔ اس موقع پر حضرت اسما کی خالہ سونے کے کنگن اور انگوٹھیاں پہنے ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ روز قیامت اللہ تم کو آگ کے کنگن اور انگوٹھیاں پہنائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ان کی خالہ نے زیور اتار دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ کنگن کا یہ واقعہ خود حضرت اسما کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت اسما بنت یزید جلیل القدر صحابیہ تھی۔ اپنی ذہانت و فطانت، بلاغت و خطابت، قیادت و سیادت اور شجاعت و بے خوفی میں معروف تھیں۔ حاضر دماغ، نکتہ شناس، حق گوئی و بے باکی میں اپنی مثال آپ۔ دین کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا جھجک سوال کیا کرتی تھی۔ ایک دن مسلمان خواتین کی نمائندہ بن کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کی اجازت ہو تو مسلمان خواتین کی جانب سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ان میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، چنانچہ ہم عورتیں بھی آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کا عہد کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم عورتیں پردہ نشین ہو کر گھروں میں رہتی ہیں، ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ جبکہ مرد جنازوں اور جہاد میں شرکت کر کے اجر عظیم حاصل کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان مردوں کے ثوابوں میں سے کچھ ہم عورتوں کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سوال سنا اور پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، دیکھو اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما سے فرمایا، اے اسما، تم خوشی خوشی جاؤ اور تمام خواتین کو بتا دو کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اس کی خوشنودی کے لیے فرائض زوجیت ادا کرتی ہے، تو جس قدر ثواب اس مرد کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس عورت کو بھی ملتا ہے۔ حضرت اسما بہترین خطیبہ، فقیہہ اور عالمہ تھیں، ہر وقت علم کی جستجو میں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے خطابت اور واعظ کی
बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा था। दीन के इल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में कमाल रखती थी। खवातीन से मुतालिक शरई मसाइल के बारे में उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका से सवाल करती और उनके जवाब से आम खवातीन को आगाह करती। एक मरतबा हजरत सईदा आयशा ने उनके बारे में फरमाया, अस्मा अंसार की उन खवातीन में से हैं जो दीन समझने के लिए बिला झिझक सवाल करती हैं, जिसमें उन्हें हया माने नहीं होती। यही वजह है कि उन्हें खतीबत निसा यानी औरतों की नुमाइंदा के लक़ब से याद किया जाता है। जब हिजरत मदीना के बाद यकम हिजरी में उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा की रुखसती का दिन आया तो वालिदा उम्मे रुमान ने उन्हें सजाने संवारने यानी दुल्हन बनाने के लिए अंसार की खवातीन में से हजरत अस्मा बिन्त यजीद का इंतखाब किया। इस मौके पर दीगर खवातीन भी खुशी और मसरत के कलमात गुनगुना रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपको दुल्हन के साथ बिठा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सईदा आयशा से निकाह तो 3 साल पहले ही मक्का मुकर्रमा में हो चुका था। हजरत अस्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध का प्याला पेश किया। आपने उसमें से थोड़ा सा पिया और फिर प्याला अपनी अहलिया की जानिब बढ़ा दिया। हजरत आयशा शर्म से सर झुकाए हुए थी। उन्हें दूध का गिलास लेते हुए झिझक महसूस हुई। बराबर में हजरत अस्मा बैठी हुई थी। उन्होंने प्यार भरे अंदाज में सरजनिश करते हुए कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देते हैं ले लो। इस पर हजरत आयशा ने गिलास लेकर उनमें से थोड़ा सा दूध पिया और वापस कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपनी सहेलियों को दे दो। चुनाचे वहाँ मौजूद खवातीन ने वो मुतबरक दूध नोश किया। हजरत अस्मा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। सहाबा इकराम की एक जमात भी साथ थी। आपने नमाज अदा की। इस वक्त मगरिब का वक्त था। उस वक्त घर में चंद रोटियां और थोड़ा सा सालन था। मैंने वो खिदमत में पेश कर दिया। मैंने देखा कि सब ने सैर होकर खाना खा लिया, लेकिन इसके बावजूद खाना खत्म नहीं हुआ। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मशकीज़े से पानी नोश फरमाया। अल्लाह ने इस मशकीज़े में ये खसूसियत पैदा कर दी कि इसका पानी बीमारों को पिलाते तो उन्हें शिफा मिल जाती, बरकत के लिए पीते तो बरकतों का नज़ूल होता। हजरत अस्मा को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करके बेहद खुशी होती थी। मोहब्बत का ये आलम था कि अगर किसी वक्त कोई सहाबी करीब ना होता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर तशरीफ फरमा होते तो जल्दी से ऊँटनी की मुहार पकड़कर चलने लगती। खुद फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाका गज़बा की नकेल थामे हुए थी कि आप पर वही का नज़ूल शुरू हो गया। उस वक्त आप ऊँटनी पर तशरीफ फरमा थे। वही का बार इतना ज्यादा था कि मुझे ये खौफ पैदा हो गया कि कहीं वही की शिद्दत से ऊँटनी की टांगे ही ना टूट जाएं। उस वक्त सूरह माइदा का नज़ूल हो रहा था। एक मरतबा हजरत अस्मा ने हजरत से फितने दज्जाल के बारे में जानने की ख्वाहिश का इजहार किया। आपने दज्जाल के ज़हूर के पेश आने वाले खतरात का जिक्र किया, जिसे सुनकर हजरत अस्मा ज़ारो कतार रोने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की वजह पूछी तो बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त हम कितने आराम से हैं कि बांदी खाना पका देती है और हम सैर होकर खा लेते हैं, लेकिन दज्जाल के आने के बाद दुनिया में जो कहत पड़ेगा हम उसका मुकाबला क्यों कर सकेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा तुम रो नहीं, उस वक्त अल्लाह का जिक्र और तकबीर भूख से बचाएगी। हजरत अस्मा की दिली तमन्ना थी कि उन्हें मैदान जंग में शहादत नसीब हो। चुनाचे तारीख के सफ़ात बताते हैं उन्होंने तरवीज इल्म के साथ बहुत से गज़वात में भी हिस्सा लिया। वो इन खुशकिस्मत सहाबियात में से एक हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी। उसके साथ उन्हें यह भी एजाज हासिल है कि उनके जरिए बहुत से शरई मसाइल का हाल सामने आया। हजरत अस्मा की इस इस्तफसार पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनाए दज्जाल से मुताल्लिक तफसीलात इरशाद फरमाई। हजरत अस्मा के शोहर ने उन्हें तलाक दी तो वो बहुत परेशान हुई। चुनाचे अल्लाह ने नबी आखिरत ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाई कि तलाक याफ्ता औरतें 3 माह तक इंतजार करें। इससे पहले इद्दत के बारे में कोई हुक्म नहीं था। हजरत अस्मा का इंतकाल 69 हिजरी में खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में हुआ। उनकी तदफीन दमिश्क में हुई। उनसे 181 अहादीस मरवी हैं।